अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब। थोड़ा अपना व्यू, थोड़ा अपना डॉक्टर सतार भेड़ दिखन जा रहे हैं। भेड़ महसूस हुई है गब्बन है, लेकिन कन्फर्म नहीं हो रहा। हो सकता असं उसकी अल्ट्रासाउंड भी करवाइए तो हम वेखने कि उस तरह खा नहीं रही। यह जनाब अपने साढ़े को आ रहे हैं। आओ जी जरा विखाओ। तो जोड़ा जानवर आ जाओ, अगे आओ, अगे आओ। जोड़ा जानवर एक्टिव होएगा, सेहतमंद होएगा, तुम अंदर होवोगे, आवाज़ दोगे तो जानवर थोड़े हल वेख के थोड़े हल वो ऑटोमैटिकली आएंगे। तो देखो माशाल्लाह ये आप ही आ गए हैं। तो जोड़ा जानवर बिल्कुल ढिला होएगा, बीमार होएगा, वो सिर सुट के देखो जी, सिर सुट के जोड़ा है वो खलोता होएगा। तुम आवाज़ा दे रहे हो और रिस्पॉन्स नहीं देगा। आओ जी जरा वहाओ। यह देखो सारे माशाल्लाह सारे माशाल्लाह एक्टिव ने जोड़े वो साढ़े को आप ही आ गए हैं। तो आओ जी भेड़ है, आओ देख रहे जी, आ जाओ जी आ जाओ। देखो ना सेहतमंद ने, उन्होंने अखा तुम दस रही ने, वह रिस्पॉन्स जोड़ा वो तुम दस रहा कि सारे जानवर बिल्कुल ठीक ठाक ने, एक्टिव ने। तो यह जी भेड़ है, विखाओ जी जरा ऐसे अगे आओ। देखो जी एक कजरी भेड़ है। जी अखा देखो जी जरा अखा विखाओ, कोल आके विखाओ जी। देख रहे जी दूसरी बात अख जी है यह सकलीरा है। उत्ते जड़ियाँ कैपलरीज ब्लड वैसल जड़ियाँ ने वो देखो जी जरा सही आ रहा है जी। हाँ फिर असीं इन्हूं हुण चेक करांगे आया इन्हूं कोई टिक्स कोई चिचड़ तो नहीं पिया दा। यह जिहड़े ने इहदी कंडीशन जिहड़ी है यह दसदी पई है कि पहला जिहड़ा सी इन्हूं चिचड़ पे सन। एक तो करलिंग होंदी पई है, कन्न जिहड़े ने वो अंदर नूं देखो मुड़दे पे ने। ऐसे सारे सारे ऐसे चिचड़ लगे सन पहला, क्योंकि इत्थे आया इन्हूं अज किन्ने दिन होए ने जी? 10 दिन हो गए, 8-7 10 दिन होए ने। पहला किते होर सी इन्होंने खरीदी है। हालांकि माशाल्लाह कजली जड़ी जे ये सोहनी नस्ल बड़ी प्यारी। तो यह देखो जी हाओ जरा ए पिछले ए देखो एदियां बखियां जड़ियां ने सारी सारियां विच बड़ियां पईयां ने। ए देख रहे जे जिवें इन्हूं होना चाहिए एक्टिव सेहतमंद जिन्ना इहदा कद काठ है। देख रहे जे ए देखो ना वाह जी जरा चरम का अंदाज जोड़ा नाल खांसी, क्योंकि मौसम जोड़ा ट्रैकी है जी साह की नाली नूं थोड़ा जिहा दवा देखो है खांसी 3-4 दफ़ा करती है, 3 तो 4 दफ़ा कर चलती है। अच्छा जी इहदा मूँह जिहड़ा वेखांगे हुण असीं ओरल कैविटी जिहड़ी है इहदी ओहदी की कंडीशन है। तो नेजल कैविटी जिहड़ी है नकरा वेख रहा जी ए मवाद आ रहा है। ठहर जा वाह जी आ रहा है इस पासे भी। और दूसरी गल ये वे ए वेख रहे जे ये खून की भी जी कमी है, एनीमिया तेरी उंगल लग गया, उंगल पर कर उंगल पर अगली जलियाँ। हाँ इस तरह यह जी है ये ओरल कैविटी जी है वह वेखांगे जुबान थोड़ा गैस हो जाता है कि ये देखो जी जोड़ा म्यूकस मेम्ब्रेन है
ਇਹ ਯੈਲੋ ਐਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਸੁਰਖੀ ਮਾਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਣਾ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਣੀਆਂ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਨ ਜਿਹੜੀ ਚੜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਨ ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਖਿੱਚੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਹ ਇਧਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥਲੇਰੀਓਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਤਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ 3-4 ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ ਨੇ, 3-4 ਮੂੰਹ ਮਾਰੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਮੀ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਧਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀਮੋਨਕੋਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਖਾਂਦਾ ਖੂਨ ਬਣਦਾ, ਖੂਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਚੂਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਆਇਆ ਇਹਨੂੰ ਥਲੇਰੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਥਲੇਰੀਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਨ, ਖੂਨ ਦੀ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਕੀਟੋਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਂਗੇ। ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਇੰਟਰੋਟੈਕਸੀਮੀਆ ਜਾਂ ਪਲੂਰੋ ਨਮੂਨੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਨਿਛਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨੱਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਲੂਰੋ ਨਮੂਨੀਆ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਓ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹਵਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇਵੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਦੇਵੋ, ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਗਰੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਚਰਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੈਲੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਰਲ ਬਲਾਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਟੌਕਸਿਨ ਬਾਈਂਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਯੀਸਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਨਮਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢੇਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ A1
ਜਿਹੜਾ ਉੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 20 ਤੋਂ 18 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਰੂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਲਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਖਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾਹ।